ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮችና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ፈጣሪ የተመሰገነ እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ሰሞኑን በተከታታይ ቪዲዮ እየለቀቅን ነው ተቻለም እና ዛሬ የምናየው ሶስት ነገር ነው። the germ theory of disease, the immune system and sterilization or how control the microorganism or microbes የሚለው ነገር እናያለን በስፋት። ሶስት ከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ቻናሉንም ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን መጫን አትዘንጉ። ሌትስ ጎ። ሶ the germ theory of the disease እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ሚና የተጫወቱ ታላላቅ ሰዎች አሉ፣ እሱንም እናነሳለን። ሌትስ ጎ። so the idea that microorganisms or germs cause disease is widely accepted today. ጀርሞች ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በሽታን ያመጣሉ የሚለው ሐሳብ በስፋት ተቀባይነትን አግኝቷል። ነገር ግን but it is a quite modern theory ነገር ግን ይሄ በጣም ዘመናዊ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። For many thousands of years people did not understand the cause of the diseases and thought that the illness was a sign of the anger by their god or that it was the result of a curse. በጣም ለብዙ ዓመታት ህዝቦች የበሽታዎችን መንስኤ አንደርስታንድ ስለማያደርጉ ምን ብለው ያስባሉ? ይሄ የአምላክ ቁጣ ነው ወይም ደግሞ የእርግማን ውጤት ነው ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነው። A look back in time can help us understand how people begin to understand the real cause of the diseases and how difficult it has been to help people and understand this. ወደ ኋላ ተመልሰን በምናይበት ጊዜ ወይም ደግሞ የኋላው ጊዜ እንዴ ነው ሰው ሪል ኮዝ ኦፍ ዲዚዝ አንደርስታንድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ እንዴ ምን ያህል ከባድ ነበር ህዝቦችን ለመርዳት እና እኛን ሁሉ ለመረዳት ምን ያህል ዲፊካልት ነበር የሚለውን ነገር ለማየት ይረዳናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለመረዳት ይረዳናል ማለት ነው። So in the 17th century of a Dutchman Anton van Leeuwenhoek designed the first microscopes. በ17ኛው ሴንቸሪ የደችማን ሰው አንቶን ቫን ሊውንሁክ የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ ዲዛይን አደረገ ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ደግሞ ሮበርት ኩች በነገራችን ላይ ሮበርት ኩች እና ሮበርት ሁክ ይለያያል። ሁለቱም በማይክሮስኮፕ ላይ ትልቅ ሚና አላቸው ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቱም ይለያያሉ። ሶ ሮበርት ኩች improved a microscope so much in the 19th century that people could see the tiny organism which we now are bacteria clearly for the first time. ሮበርት ኩች ማይክሮስኮፑን በጣም በይበልጥ ኢምፕሩቭ አድርገው በ19ኛው ሴንቸሪ እናም ህዝቦች በአንቲኒ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን በቀላሉ ማየት ቻሉ ማለት ነው። አሁን የምናውቀው ባክቴሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በዛን ጊዜ ነበር። It was the work of the French man Louis Pasteur in the later of the 19th century which finally resulted in the widespread acceptance of the germ theory of the diseases. የፍሬንቻዊ ማን ስራ የሉዊስ ፓስቸር in the later of በ19ኛው ሴንቸሪ መጨረሻ አካባቢ ላይ ምን አደረገ? which finally results the widespread acceptance of the germ theory of the diseases. ምን ውጤት አመጣ የሱ ስራ? በጣም widespread acceptance of the germ theory of the disease አመጣ ማለት ነው። በጣም ተቀባይነትን አመጣ ማለት ነው። So to begin with, the picture shows that the fermentation reaction which are used to make beer or and wine are the results of the action of microorganisms on sugars. መጀመሪያ picture ምንድነው ያሳየው? To begin with, picture showed ይሄ fermentation reaction አሁን ለምሳሌ ቢራ ለመስራት ወይን ለመስራት fermentation reaction አለ። So the fermentation reaction which are used to make beer or wine ያ fermentation reaction የማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አክሽን ነው በሹገሩ ላይ ይያለ ነው ማለት ነው። fermentation ብዙ ጊዜ የምናውቀው በኢስት ላይ ነው። anaerobic respiration በዛን ጊዜ yeast fermentation reaction ይፈጥራል ምናምን እሱን ተምራችሁታል። So at that time many people believed that living things could arise from non-living things spontaneously. በዛን ጊዜ ህዝቦች ህይወት ያለው ነገር
ከህይወት ከሌለው ነገር በድንገት መነሳት ይችላል ብለው አመኑ እና this was called spontaneous generation so ይሄ ምን ተባለ spontaneous generation ተባለ ማለት ነው spontaneous generation ይባል ነበር so Pasteur was convinced that any growth that appear Pasteur ያሳመነው ነገር ነበር ምንድነው ያሳመነው ነገር ማንኛውም growth ይታያል የሚል ነገር አሰበ ወይም ደግሞ ያ ነገር አሳመነው so for example ለምሳሌ mold of food as it decayed mold በምግብ ላይ ይበሰብሳል come from microorganism already present in it ማይክሮስኮፒክ ኦርጋኒዝሞች በሚመጡበት ጊዜ ሞልዶቹ ይበሰብሳሉ ይሄን ማይክሮስኮፒክ ኦርጋኒዝሞች በአየር ላይ የሚገኛሉ first he showed that the theory of spontaneous generation was wrong መጀመሪያ ምን አየ ይሄ spontaneous generation የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ wrong እንደሆነ ወይም ደግሞ ስህተት እንደሆነ አወቀ ከዚህም በፊት ደግሞ ስህተት እንደሆነ ያመኑ ታላላቅ ሳይንቲስቶች ነበሩ ልክ እንደ አርስቶትል ማን ነው ኦፖዝድ አድርጓል ይሄንን ስራ ማለት ነው then he showed that if he boiled the broth and sealed the container እና መጀመሪያ ምን አየ መጀመሪያ ብሩዙን ቦይል ብናደርግና ኮንቴነሩን ወይም ደግሞ ያ ብሮዙ ወይም ደግሞ ሾርባ ያለበት ኮንቴነር ብንሸፍነው ያ ነገር ብሮዙ ክሊር ይሆናል ማለት ነው እስከምን ድረስ ማቴሪያሉ በአየር ኤክስፖዝድ እስከሚደረግ ድረስ ያ ብሮዙ ወይም ደግሞ ሾርባው ንጹህ ይሆናል ማለት ነው the broth would stay clear until he introduced material which has been exposed to the air ማለት ነው so at this point microorganisms grew and the broth turned cloudy በዚህ ጊዜ ይሄ ማቴሪያሉ ወይም ደግሞ ፍላስኩ በአየር ኤክስፖዝድ ሲደረግ ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ ያድጋሉ እና ብሮዙ ደግሞ ወደ ደመናማ ነገር ይቀየራል ማለት ነው so finally he designed some experiments so በመጨረሻም አንዳንድ ኤክስፐሪመንቶችን ዲዛይን አደረገና which showed this happening እና ይሄንን አይቷል ማለት ነው which showed this happening ምንድነው ይሄ የተከሰተውን ነገር ስላየ ምናምን ይላል ማለት ነው so Pasteur wanted to identify the microorganisms that causes a number of diseases in people and animals Pasteur ምን ማድረግ ፈለገ የተለያዩ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን በጣም ብዙ ዲዚዞችን የሚፈጥሩ በሰዎችና በእንስሳት ላይ የሚፈጥሩትን ማይክሮኦርጋኒዝሞች አይደንቲፋይ ለማድረግ ፈለገ including anthrax rabies diphtheria የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው ያጠቃልላል He found way of picking and killing the microbes and made the vaccine against the diseases. በስተመጨረሻም ማይክሮቦችንና ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ኪል ወይም ደግሞ የምናዳክመበት ወይም የምንገለበት መንገድ አገኘ እና and made vaccine against the diseases እና ክትባትም ወይም ደግሞ ቫክሲኔሽን ወይም ቫክሲን የምንለው ነገር ፈጠረ ማለት ነው Pasteur በጣም ትልቅ ሰው ነው So Pasteur work showed everyone that infection diseases are caused by the microorganism እና የፔስቸር ስራ ምን አሳየ እያንዳንዱ ኢንፌክሽን ዲዚዝ በማይክሮኦርጋኒዝም ምክንያት ነው የሚፈጠረው የሚለው ነገር አሳየ ማለት ነው so ይሄ የሱ ስራ ነው የፔስቸር ሉዊስ ፔስቸር የፍሬንችማን ሰው የሱ ስራ ነው ማለት ነው እና በጣም ትልቅ ሰው ነው ማለት ነው የሉዊስ ፔስቸርን ስራ በጥቂቱ ወይም ደግሞ ቀንጨብጨብ አድርገን በመናይበት ጊዜ መጀመሪያ ምን አደረገ ሁለት ፍላስኮችን ክሬት አደረገ ወይም አዘጋጀ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቲዩብ ነገሩን ናሮ አደረገ ምክንያቱም ትራፕ ለማድረግ የተለያዩ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ትራፕ ለማድረግ ማለት ነው ለማድን ወይም ደግሞ ውስጥ እንዳይገቡ ለማድረግ ማለት ነው አፈላ አንዱን አላፈላ ከዛ በኋላ ሁለቱንም ለ36 ያክል አቆየ ማለት ነው በጸጥታ አየር ያ ቦይሉ ምንም አልሆነም ነገር ግን ያልፈለው እንትን ያላለው ኖት ቦይል ሆኖ ምን ሆነ መበስበስ ጀመረ ማለት ነው ከዛ በኋላ በመጨረሻ ደግሞ ያ ቦይልዱን ቦይል ፍላስኩን እዛ ጋር ከላይ ያለውን ቲዩብ ኤሲዮን ቲዩብ እንትን አደረገና ውስጥ ከተተው በሾርባ ውስጥ በብሮዝ ውስጥ ማለት ነው በሚከትበት ጊዜ አየር
አየር ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ስላሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ውስጥ ገቡ ሶ ሁለቱም እኩል ሆኑ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሆኑ ማለት ነው ያውና እዚህ ጋር በሰበሰ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ማቴሪያል ለአየር ኤክስፖዝድ ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ቦይልድ ሆኖ ያ ቲቡ ባለበት ጊዜ ምንም ሪሜን ሆኖ ነበር ማለት ነው ምንም ለውጥ አልታየበትም ነበር ማለት ነው ሶ ይሄ ባጭሩ የሊዩስ ፔቸር ስራ ነው ማለት ነው the immune system or immunity system ደርሰናል ማለት ነው so our white blood cells help us to defend us against infective microorganisms and protect us from the worst effects of the diseases so ያኛ blood cell ለምንድነው የሚጠቅመን ወይም ደግሞ የሚረዳን ከተለያዩ ኢንፌክቲቭ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ዲፌንድ ያደርገናል ወይም ደግሞ ይከላከለናል እና ከተለያዩ ኢፌክቲቭ ዲዚዞች ፕሮቴክት ያደርግልናል ማለት ነው ወይም ደግሞ በጣም አደገኛ ከምንላቸው ዲዚዞች እኛም ፕሮቴክት ያደርገናል ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ዘ ሜክ አፕ ዘ ኢሚኒ ሲስተም ሶ ይሄ ምን ይሰጣናል ምን ይሰራል ኢሚኒ ሲስተምን ይሰጣናል ማለት ነው እና like all living cells pathogen carry unique protein molecules called antigen on their cell surfaces so ልክ እንደ ሁሉም ህይወት ያላቸው ሴሎች ፓቶጅን ዩኒክ የሆነ ፕሮቲን ሞለኪል ይዟል ሶ ይሄ ምን ይባላል አንቲጂን ይባላል የሚገኘው outer surface of the cell ማለት ነው የሚገኘው when a pathogen can't get into your body so pathogen በሰውነታችን ላይ በሚገኝበት ጊዜ the antigen on the surface stimulates as a response by your immune systems so the አንቲጂኑ በሰርፌስ ላይ በጣም ስቲሙሌት ይሆናል ማለት ነው በኢሚኒ ሲስተማችን ማለት ነው ሶ እንዴት ነው ስቲሙሌት የሚሆነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ አንቲጂን ምንድነው ልትሉ ትችላላችሁ ሶ አንቲጂን የምንለው ፕሮቲን ሞለኪል ነው ሶ ማንኛውም አንቲጂን ለመባል መስፈርት አለው አንደኛው መስፈርት ያ ኢሚኒ ሲስተም immediately antibody እንዲያመርት ኮዝ የሚሆን ከሆነ አንቲጂን እንለዋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ነው and your white blood cell lymphocytes produce antibody to disable the pathogen so የኛ white blood cell lymphocytes አንቲቦዲን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ፓቶጂንን ዲዛብል ለማድረግ እና ሌላኛው white blood cell the phagocytes እሱ ደግሞ ኢንጋልፍና ዳይጀስት ያደርገዋል ማለት ነው ፓቶጂኑን ማለት ነው ሌላ ደግሞ አንድ ጥያቄ አለኝ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ መልሱን white blood cell ሆኖ ድሪንክ የሚያደርግ ፓቶጂኖችን የተለያዩ ፓቶጂኖችን ድሪንክ የሚያደርግ white blood cell ምንድነው ሶ ኮሜንት ላይ መልሱልኝ so however in the meantime you may well suffer from the symptom of the diseases ይቅርታ in the meantime you may well suffer from the symptom of the disease እስከዛ ድረስ ግን በሲምፕቶም ኦፍ ዲዚዙ ላይ ትንሽ ልንሰቃይ እንችላለን ማለት ነው እና እዚህ ጋር ኢሚኒ ሲስተም ምንድነው ኢሚኒ ሲስተም የሚለው ነገር እናያለን so the immune system የምንለው the system is a body ይሄ በሰውነታችን ላይ የሚገኝ ስርዓት ነው ማለት ነው so which protects you against invading microorganisms and foreign protein ማለት ነው so ምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርገው ወራሪ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን እና ፎሬን ፕሮቲኖችን ፕሮቴክት ያደርግልናል ከኛ ማለት ነው so አንቲጂን የምንለው ፕሮቲን ነው found on the outer surface of all cells ማለት ነው እና እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው once you have had a disease በሽታው አንዴ ከያዛችሁ your immune systems remember so የኛ immune system ያንን ነገር remember ያደርጋል the antigen remember the antigen and the right antibody to deal with it so ትክክለኛውን አንቲቦዲ ከሱ ጋር ዲል ያደርጋል ማለት ነው if you meet the pathogen again እና ድጋሚ ከፓቶጂኑ ጋር ከተገናኘን your white blood cell will produce antibody immediately የኛ white blood cell ቶሎ ብሎ immediately አንቲቦዲዎችን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነውና the pathogen will be destroyed ይሆናል ማለት ነው before it can cause the symptom of the disease የተለያዩ symptom of diseaseዎችን ኮዝ ከማድረጉ በፊት ዲስትሮይ ያደርጋል ማለት ነው so you are immune to the illness so አንተ
ከበሽታው ተፈወሳለህ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? this is known as acquired immunity because you have developed it for yourself. so ይሄ acquired immunity ይባላል ምክንያቱም ይሄ ራሳችን በራሳችን የማናዘጋጀው ነው ማለት ነው ለራሳችን ማለት ነው። so በኋላ ስለ immunity type እናያለን ማለት ነው። immunity type ሁለት አይነት አሉ፣ ናቹራል አርቲፊሻል በስፋት እናያለን ማለት ነው። so ሌላኛው ደግሞ however there are some pathogens such as viruses which cause HIV/AIDS which your body simply can't deal with it. አንዳንድ ፓቶጂኖች አሉ ልክ እንደ ቫይረሶች such as viruses which cause HIV/AIDS so የተለያዩ ቫይረሶች አንዳንድ ፓቶጂኖች አሉ ልክ እንደ ቫይረሶች HIV/AIDS ኮዝ የሚያደርጉ ማለት ነው። እንደ ምሳሌነት ያክል so እነሱ ከሰውነታችን ጋር በቀላሉ ወይም ደግሞ ሲምፕሊ ከአንቲቦዲ ጋር ዴል አይደረግም ማለት ነው። በቀላሉ ዝም ብሎ እዚህ በሆነ መንገድ ዴል አይደረግም ለማለት ብሎ ነው። so as a scientific understanding of the cause of the diseases በሳይንሳዊ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አረዳድ of the cause of the diseases and the way body fight diseases have grown so ይሄ የበሽታው መንስኤና the way the body fight of the diseases have grown ይሆናል ማለት ነው። በየጊዜው ያድጋል ማለት ነው። መንስኤውና ሰውነታችን ከሱ ያለው ኮምባክት እያደገ ይመጣል ማለት ነው። so have the artificial defense mechanism የምንለው we can call on the helps us in our fight against microorganisms so artificial defense mechanism ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ፋይት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ልክ እንደ ጉልበት ይረዳናል ማለት ነው። እሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኮንትሮል ኦፍ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚለው ወይም ደግሞ ስቴራላይዜሽን የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው ማለት ነው። one way of preventing the spread of the diseases is to try and control and reduce the number of the microorganisms you take into your body ማለት ነው። አንደኛው መንገድ ወይም ደግሞ ዋነኛው መንገድ ይሄ በሽታዎች ስፕሪድ እንዳይሆኑ እንዳይሳፉ የምንከላከልበት ዋነኛው መንገድ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ኮንትሮል ማድረግ ወይም ደግሞ መቀነስ ማለት ነው። ወደኛ ሰውነታችን የምናስገባው ማይክሮ ኦርጋኒዝም በቁጥር መቀነስ ወይም ደግሞ ያንን ነገር ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው። እና one way of doing so it is by the process of sterilization ይሄንን የምናከናውነው በስቴራላይዜሽን ሂደት ነው ማለት ነው። so sterilization ምንድነው? Sterilization is the killing of all microorganisms in a material or on the surface of an object. so sterilization የምንለው በማቴሪያል ላይ የሚገኙ ወይም ደግሞ በኦብጀክቶች ሰርፌስ ላይ የሚገኙ ሁሉንም ማይክሮኦርጋኒዝሞች መግደል ወይም ደግሞ ማስወገድ የሚለው ነው ማለት ነው። making it safe to handle without fear of contamination so ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ከማንኛውም ኮንታሚኔሽኑ የጸዳ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስቴራላይዝ በሚሆን ጊዜ ማለት ነው። so a surface or object is either sterilized or it contain no microorganism or it is not. so አንድ ኦብጀክት ወይም ደግሞ ማቴሪያል ስቴራላይዝ ወይም ደግሞ ስቴራላይዝ ላይሆን ይችላል። so there are no shade of gray in between so ምንም አይነት ግራጫ ነገር የለውም ለማለት ብሎ ነው ማሰለኝ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በቀላሉ ግራጫ ነገር አለው ምናምን ብለን መለየት አንችልም። እነሱን የምንለየው በውስጡ ፋጎሳይተስ አለ ምናምን ፓቶጂን አለ ምናምን እያልን ነው እነሱን መለየት የምንችለው እንደዛ ለማለት ይመስለኛል። እና there are a number of different ways we can sterilize things. This includes the use of high temperature or heat, disinfectant, antiseptics የምንለው ነገር አለ። የተለያዩ መንገዶች አሉ ማለት ነው እነሱን sterilize የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። there are a number of different ways we can sterilize things. ከነዚህ መካከል ከፍተኛ የሆነ ሙቀት፣ disinfectant, antiseptics የምንለው ነገር ይቅርታ disinfectant, antiseptics የሚለው ነገር ያጠቃልላል ማለት ነው።